ఓకే తరుణ్, ఓకేనా? ఓకే సార్. స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు సార్. స్క్రీన్ కనపడట్లేదా? కనపడుతుంది సార్. స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్నారా? స్క్రీన్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడే. ఓకే. Yeah, okay. In the last class, so far we discussed the bracket connections, both welded and bolted connections, bracket connections we have discussed. Now, let us move on to once again to first unit, where in the first unit tension members is there. So we have to cover the tension members also in the first unit. These bracket connections and all, they come under fourth unit. So now this tension members once again comes under first unit. Okay. So now let us start in this class. Let us start the tension members. Of course, we all know that tension member is nothing but an axially loaded member, in which the axial force is nothing but tension. Okay. Because of this tensile force, the member is subjected to stretching or elongation. Okay. And also we know that in case of axially loaded members, the stress distribution will be uniform. The entire cross section is subjected to same stress or uniform stress. That is the specialty in axially loaded members. But one more specialty is also there in the tension members. Compression members also axially loaded members, no doubt. But in compression members, the axial force is compression, whereas in tension member, the axial force is in tension, of course, that we know. But the basic difference between these two members is, due to, in case of compression members, due to compression, the member may buckle. The buckling chances are there in case of compression members, but no buckling, no buckling failure will be there in case of tensile members or tension members. That is the advantage with the tension members when compared to the compression members. You see, for example, you take mild steel. Mild steel is equally strong in tension as well as in compression. So if you design a member, so the same member, even though it is equally strong in tension and compression, but as a tension member it can carry more load when compared to the compression member, because in compression it sometimes it may fail in buckling rather than crushing. It depends on the slenderness ratio, of course. So that buckling problem will not be there in case of tension members. Now the slenderness ratio is the ratio of unsupported length of the member to the least radius of gyration, L by R minimum. We know slenderness ratio we have discussed in columns. In case of RCC columns lo kuda slenderness ratio discuss chesamu. Slenderness ratio is the ratio of unsupported length to radius of gyration, least radius of gyration, L by R minimum. That is slenderness ratio. In case of tension members, the slenderness ratio should not exceed 400. So tension members lo maximum slenderness ratio is 400. This is the maximum slenderness ratio that is allowed. Then the slenderness ratio of a tension member whenever reversal of stress takes place due to the earthquake or wind is 350. అలా కాకుండా టెన్షన్ మెంబర్, if there is a reversal of stress takes place, అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ దిస్ ఫ్రేమ్, సింపుల్ ఫ్రేమ్ గీస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి. సింపుల్ ఫ్రేమ్, జస్ట్ సింగిల్ స్టోరీ పోర్టల్ ఫ్రేమ్ ఇది. ఇఫ్ ద విండ్ లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, చూడండి ఇక్కడ రెడ్ యారో చూపించాను. దిస్ ఈజ్ ద విండ్ లోడ్ యాక్టింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆన్ దిస్ ఫ్రేమ్. దెన్ దిస్ కాలమ్ leeward side column will be subjected to tension, whereas this column, the leeward side column, will be subject to tension compression. So this is windward side column and this is leeward side column. So when the wind is blowing from left to right, this column will be subjected to tension, whereas this column will be subjected to compression. Red mark చూడండి, రెడ్ లోడ్, రెడ్ టెన్షన్. అలా కాకుండా if the load is blowing from right to left, ఈ కలర్లో వేసాను చూడండి. ఇఫ్ ద విండ్ ఈజ్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్,
then this column will be under tension and this column will be under compression. So E colors match అవుతాయి, E colors match అవుతాయి. So when the wind direction is reversed, when the wind direction changes, then the force developed in the column changes and the stress developed in the column changes. ఒకసారి ఈ కాలంలో టెన్షన్ డెవలప్ అయితే ఇంకొకసారి విండ్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అయినప్పుడు కంప్రెషన్ డెవలప్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. సో రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటే మాత్రం ద స్టెండర్నెస్ రేషియో ఈజ్ లిమిటెడ్ టు 350. వెన్ దిస్ రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ విండ్ డ్యూ టు విండ్ అండ్ ఎర్త్క్వేక్ అయితేనే. అలా కాకుండా రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంది బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ డ్యూ టు విండ్ అండ్ ఎర్త్క్వేక్, ఇంకేదో రీజన్ వల్ల రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. ఇన్ దట్ కేస్ ద స్లెండర్నెస్ రేషియో ఈజ్ లిమిటెడ్ టు 180 ఓన్లీ. అప్పుడు 180 అవుతుంది. జనరల్గా మనకు తెలుసు విండ్ వల్ల ఎర్త్క్వేక్ వల్ల రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ అవుతాయని ఉంటుందని. అటువంటి కేసులో స్లెండర్నెస్ రేషియో 350. అలా కాకుండా మనకు తెలియదు విండు కాదు ఎర్త్క్వేక్ కాదు ఇంక దేని వల్ల వస్తుంది అనుకోండి, దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ద స్లెండర్నెస్ రేషియో ఈజ్ 180. చూడండి చాలా తగ్గించేసాం 180. ఇన్ జనరల్ 400 స్లెండర్నెస్ రేషియో. రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటే 350. ఆ రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కూడా విండ్ ఎర్త్క్వేక్ వల్ల కాకుండా ఇంకా ఏదో అన్నోన్ రీజన్స్ వల్ల ఉంటే 180. ది స్లెండర్నెస్ రేషియోస్. Then ways of failure of tension members. How does a tension member fail? It can fail in 3 ways. The first way is a yielding of gross cross section. Then second one is a rupture along the critical section, and third one is block shear failure. You see, let us see the first one, design strength due to yielding of gross section. Yielding of gross cross section. So when a tensile force is applied, then definitely there will be tensile stress developed in the cross section, and that will be uniform stress developed. And whenever this stress reaches the yield stress, then yielding of material takes place. You see, మనం జనరల్గా మనం స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ డిజైన్ చేస్తున్నాం కదా. స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఈల్డ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది, తర్వాత అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. సో అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ దగ్గర ఫెయిల్ అయినట్టు లెక్క. బట్ వెనెవర్ ద స్ట్రెస్ ఇన్ ద మెటీరియల్ స్టీల్ రీచెస్ ఈల్డ్, then there will be enormous yielding, enormous elongation, enormous stretching of the member takes place. సో ఫెయిల్ అవ్వకపోయినప్పటికీ ఈల్డ్ అయినప్పుడు, మెటీరియల్ ఈల్డ్ అయినప్పుడు చాలా ఎక్కువ డిఫార్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇట్ మే బికమ్ అన్సర్వీసబుల్. కాబట్టి మనము yield load, whenever the material yields, whenever the stress reaches yield stress, so we will consider it as failure. That is one of the concepts. So when the stress in the cross section reaches yield stress, then we will say it has failed. Now that is, we will calculate the strength TDG equal to AG into Fi by gamma m naught. మనకు తెలుసు ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్ అని. ఏరియా అంటే ఇక్కడ గ్రాస్ ఏరియా, పేరులోనే ఉంది ఇక్కడ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ అని. సో టీడీజీ అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్, డి అంటే డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్, జీ అంటే గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్, టీడీజీ డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ టీడీజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ గ్రాస్ సెక్షన్. గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ మాట, ఇది నెట్ కాదు, గ్రాస్. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎలా వస్తుంది, విడ్త్ ఇంటూ థిక్నెస్ మాట, అంతే, సింపుల్. సో ది గ్రాస్ ఏరియా ఇంటూ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ డివైడెడ్ బై పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ గామా ఎం నాట్. ఈల్డ్ స్ట్రెస్ ఎఫ్ఐ వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ గామా ఎం నాట్ వేసాం. అదే అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఎఫ్యూ వచ్చుంటే గామా M1 వచ్చుండేది. సో ఈల్డ్ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు గామా ఎం నాట్ వస్తుంది. గామా ఎం నాట్ 1.1 దట్ వీ నో. అదే ఎఫ్యూ వస్తే ఇక్కడ గామా M1 వస్తుంది. గామా M1 వచ్చి 1.25. ఈ రెండు మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇదివరకంతా. సో హియర్ ఈల్డింగ్ కాబట్టి ఎఫ్ఐ వేస్తున్నాము, అండ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ కాబట్టి ఏజీ గ్రాస్ ఏరియా వేస్తున్నాము. సో ఏజీ ఇంటూ ఎఫ్ఐ డివైడెడ్ బై, అఫ్ కోర్స్, ద పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ గామా ఎం నాట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1.
This is the tensile design strength of gross section, gross cross section. Of course, this is according to clause number 6.2, clause number 6.2. Okay, ఈ ఫార్ములా 6.2 క్లాజ్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో మీరు 3 రకాలుగా కనుక్కోవాలి స్ట్రెంగ్త్. ఒకటి ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రప్చర్ అలాంగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. సో ఫస్ట్ చూసాం మనము ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ని. గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకొని దానికి ఎంత ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, ఎంత ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందంటే సింప్లీ ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్, దట్స్ వాట్ వీఆర్ పుటింగ్ హియర్. ఏజీ ఇంటూ ఎఫ్ఐ డిజైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ కూడా వేయాలి, డివైడెడ్ బై గమా అన్నమాట. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా, ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్. దిస్ ఈస్ TDG. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, డిజైన్ స్ట్రెంగ్త్ డ్యూ టు రప్చర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద ప్లేట్, so I am applying tension on this plate. So this plate is subjected to axial tension. This is a tension member. Okay, because of tension what happens, there will be stretching in the member, and at the same time the plate will tear. ఇట్లా చిరిగిపోతుంది ప్లేట్ అడ్డంగా. సో వెన్ ద టెన్షన్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్, ఎలా చిరిగిపోతుంది? వర్టికల్ డైరెక్షన్, ఇలాగా లేటరల్ డైరెక్షన్లో ఇలా కట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ కట్ అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమిటి? వీఆర్ కనెక్టింగ్ దిస్ ప్లేట్ టు అనదర్ మెంబర్ బై యూజింగ్ బోల్ట్స్. మరి బోల్ట్ పెట్టాలంటే వీ హ్యావ్ టు డ్రిల్ ఏ హోల్. దిస్ ఈజ్ బోల్ట్ హోల్. సో వెన్ ఎవర్ బోల్ట్ హోల్ ఈజ్ దేర్, దెన్ ద ఏరియా డిక్రీజెస్. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెట్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చినిగిపోయే బదులు ద ప్లేట్ విల్ నాట్ టేర్ హియర్, బట్ ద ప్లేట్ విల్ టేర్ హియర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్ ఉంది కాబట్టి, బోల్ట్ హోల్ ఉంది కాబట్టి ఏరియా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి. సో దట్ ద ప్లేట్ విల్ టేర్ అలాంగ్ ద బోల్ట్ హోల్. ఇక్కడ టేర్ అవుతుంది ఇక్కడ, దిస్ వన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ వెన్ ద టేరింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద బోల్ట్ హోల్స్. అంటే ఇక్కడ బోల్ట్ హోల్ ఉంది కాబట్టి గ్రాస్ ఏరియా కాదు, ఇక్కడ నెట్ ఏరియా వస్తుంది. గ్రాస్ ఏరియా మైనస్ బోల్ట్ హోల్కి ఏరియా తీసేస్తాం ఇక్కడ, దట్ ఈజ్ నెట్ ఏరియా. And one more thing is, whenever a hole is there on the plate, and the stress near the bolt hole will be more. చూడండి ఇక్కడంతా స్ట్రెస్ తక్కువగా ఉంది, బోల్ట్ హోల్ దగ్గర మాత్రం స్ట్రెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి 2 to 3 times ద యావరేజ్ స్ట్రెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. మామూలుగా అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా బోల్ట్ హోల్ లేకపోతే యూనిఫామ్ స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది, ఒకటే స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ బోల్ట్ హోల్ పెట్టినందువల్ల హోల్కి సరౌండింగ్ దగ్గరగా ఆనుకొని దెర్ విల్ బి మోర్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్. Concentration of stress will be there. The stress concentration factor will be 2 to 3. For example, say 10 megapascals is the stress developed in the plate. But near the bolt hole, it will be 20 to 30 megapascals. So there will be stress concentration near the bolt hole. So in that way we have to calculate the strength of the plate when it tears along the bolt holes. That TDN is given by ఈ స్ట్రెంగ్త్ డ్యూ టు రప్చర్ ఆఫ్ క్రిటికల్ స్ట్రెస్ ఇది TDN అంటాము. T అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్, D అంటే డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ నెట్ ఏరియా. ఇందాకది గ్రాస్ ఏరియా, ఇప్పుడు ఇది నెట్ ఏరియా. దట్స్ ఆల్, నో డిఫరెన్స్. దిస్ TDN మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 3 చూసుకోవాలి. ఇన్ ది స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ బి యూజింగ్ ప్లేట్స్. సమ్ టైమ్స్ విల్ బి కనెక్టింగ్ ప్లేట్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఆర్ సమ్ టైమ్స్ we will be connecting angle sections. Angle section connect చేసినప్పుడు what is the formula?
ఓకే, దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. సో ప్లేట్స్ కనెక్ట్ చేస్తే ఒక ఫార్ములా, యాంగిల్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఫార్ములా. యాంగిల్స్ అట్లా సెక్షన్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే వేరే సెక్షన్ అని కనెక్ట్ చేసామనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కనెక్ట్ అన్ యాంగిల్, యాంగిల్ సెక్షన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ 2 legs. సో ఒక లెగ్ని కనెక్ట్ చేస్తాం, ఇంకొక లెగ్ బయట ఉంటుంది. సో కనెక్టింగ్ లెగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఫార్ములా విల్ బి డిఫరెంట్. సో ప్లేట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, అండ్ యాంగిల్ సెక్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్లేట్స్. వెన్ ప్లేట్ ఈజ్ యూజ్డ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ TDN. TDN equal to 0.9 into FU into AN by gamma M1. చూడండి, ఇక్కడ నెట్ ఏరియా వేస్తున్నాం, AN వేస్తున్నాం. నెట్ ఏరియా అంటే గ్రాస్ ఏరియాలోంచి బోల్ట్ హోల్ ఏరియాస్ తీసేస్తామన్నమాట. ఎట్లాగా ఏంటనే ప్రాబ్లంలో చూద్దాము. నెట్ ఏరియా వేస్తాము. ఇక్కడ FY ఇట్లా ఈల్డింగ్ కాదు, ఇక్కడ రప్చర్ అన్నాం కాబట్టి FU వేస్తున్నాము. FU వచ్చింది కాబట్టి ఇది గామా M0 వచ్చింది, ఇక్కడ పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్. సో ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ట్రాగా 0.9 వేస్తున్నాం. సింపుల్గా FU into AN by gamma M1 వేయట్లేదు. 0.9 is the additional factor we are putting. This is according to class number 6.3.1. So TDN, the design tensile strength of critical cross section, rupture along critical cross section, TDN equal to 0.9 into FU AN by gamma M1, where gamma M1 is 1.25. ఎందుకంటే FU కాదు, ఇది FU కాబట్టి gamma M1 వచ్చింది 1.25. This is when plates are used. Net area మాట ఇది. You see, when you see this plate, in this plate say there are 2 holes and these 2 holes are in a line. సో ఇక్కడ నెట్ ఏరియా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. సో నెట్ విడ్త్ వచ్చి దిస్ ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. నెట్ విడ్త్లో నుంచి 2 డయామీటర్లు తీసేస్తాము, 2 హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అప్పుడు టోటల్ గ్రాస్ విడ్త్లో నుంచి నెట్ విడ్త్ వస్తుంది. నెట్ విడ్త్ ఇంటూ థిక్నెస్ వేస్తే నెట్ ఏరియా వస్తుంది. In this case it is very easy to calculate net area because area equal to breadth into thickness. This is breadth. ఈ బ్రెడ్త్లో నుంచి 2 హోల్స్ తీసేస్తాము, అప్పుడు ఇంటూ థిక్నెస్ వేస్తే నెట్ ఏరియా వస్తుంది. అలాగే సమ్టైమ్స్ వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ స్టాగరింగ్, జిగ్జాగ్ బోల్టింగ్. ఇది చూడండి పైన ఈ ఫిగర్లో బోల్ట్లన్నీ ఇలాగున్నాయి చూడండి. ఇలాగున్నప్పుడు స్టాగరింగ్ వచ్చినప్పుడు, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. ఏఎన్కి ఇది ఫార్ములా. స్టాగరింగ్ లేదనుకోండి, ఈ సిగ్మా ఈ 3వ టర్మ్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో లాగా స్టాగరింగ్ లేకుండా అన్నీ ఒకటే లైన్లో ఉంటే B మైనస్ ND ఇంటూ T వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా స్టాగరింగ్ ఉంటే, ఇలాగా స్టాగరింగ్ ఉంటే 3rd టర్మ్ ఉంటుంది, సిగ్మా P² by 4G. దిస్ ఈజ్ ద అడిషనల్ టర్మ్. సిగ్మా P² by 4G ఈజ్ ద అడిషనల్ టర్మ్. యూ గెట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ AN. నెట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. P అంటే పిచ్, G అంటే గేజ్ డిస్టెన్స్. ఈ ఫిగర్లో ఉన్నాయి చూడండి. పిచ్ అంటే ఇది, దిస్ ఈజ్ ద పిచ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద గేజ్ డిస్టెన్స్. చూడండి ఇక్కడ స్టాగరింగ్ అయినాయి. ఇక్కడ స్టాగరింగ్ అయినప్పుడు ఇది గేజ్ డిస్టెన్స్, ఇది పిచ్ డిస్టెన్స్, ఇది పిచ్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ వెన్ ప్లేట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ TDN. ఫస్ట్ ఫార్ములా TDG, ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్. సెకండ్ వచ్చి రప్చర్ అలాంగ్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్. దానిలో ఇవన్నీ ప్లేట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి, అలాగే యాంగిల్ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఏంటి. ఎస్, అండ్ సింగిల్ యాంగిల్ సెక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్. TDN ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ ద 6.3.3. 6.3.2 ఇది వెన్ రాడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఈ ఫార్ములా మనకు సేమ్, మనం ఇందాకలాగానే రాడ్స్ జనరల్గా యూజ్ చేయం కాబట్టి ఓకే, అది మీరు పెద్ద ఉపయోగంగా అవసరం లేదు. 0.9 AN into FU by gamma M, that same formula. Then single angle sections are used. This is TDN. ఇందాటి నుంచి మనం అంటున్నాను 0.9 FU into AN by gamma M0. ఇది వేసాను ఇందాక ప్లేట్స్లో. ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది, బట్ ANC వస్తుంది, ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ట్రా టర్మ్ వస్తుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ వెన్ యాంగిల్ సెక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఒక లెగ్ని కనెక్ట్ చేస్తాం, ఒక లెగ్ బయట ఉంటుంది. చూపిస్తాను ఒకసారి. మీకు
ఎస్ ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ సెక్షన్, దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ సెక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఏ ప్లేట్. సో వెన్ ద యాంగిల్ సెక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ కనెక్ట్ ఇన్ ద కనెక్షన్, సో ఇప్పుడు ఈ లెగ్ వచ్చి కనెక్టెడ్ లెగ్ యాంగిల్ సెక్షన్కి, ఈ లెగ్ వచ్చి అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. సో when you are calculating in the areas you have to calculate differently for connecting leg and also for outstanding leg. కనెక్ట్ చేసిన లెగ్, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్, దీని బిహేవియర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, దీని బిహేవియర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి కనెక్టింగ్ లెగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత, అలాగే అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత, ఈ రెండు స్ట్రెంగ్త్లు యాడ్ చేస్తే టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. కాబట్టి వెన్ అన్ యాంగిల్ సెక్షన్ ఆర్ వెన్ ఎన్ సెక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్, సో ఫార్ములాలో ఇప్పుడు రెండు టర్మ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, these are the two terms. 0.9 ANC into FU by gamma m1 ఇందాకటిదే, ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చి బీటా ఇంటూ ఏజీ నాట్ ఇంటూ FI by gamma m నాట్. ANC అంటే నెట్ ఏరియా ఆఫ్, C అంటే కనెక్టెడ్ లెగ్ అని, C స్టాండ్స్ ఫర్ కనెక్టెడ్ లెగ్. రెండు లెగ్లు ఉంటాయి కదా యాంగిల్ సెక్షన్లో, అందుకని కనెక్టెడ్ లెగ్ ఇది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి FU కాదు FI, ఈల్డింగ్ ఆఫ్ O అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ అని. సో గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్, గ్రాస్ ఏరియా వేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ FY, ఇక్కడ నెట్ ఏరియా వేస్తున్నాం కాబట్టి FU. దిస్ ఈజ్ నెట్ ఏరియా ఆఫ్ కనెక్టెడ్ లెగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్. ఓకే, గ్రాస్ ఏరియా వేసాం కాబట్టి FY వేసాం కాబట్టి గామా m0 1.1 ఇది, ఇక్కడ FU వేసాం కాబట్టి గామా m1, దిస్ ఈజ్ 1.25. So two terms separately, this is the strength of connected leg and this is the strength of outstanding leg. This is total strength TDN. This is given 6.3.3, clause number 6.3.3. కాకపోతే ఇక్కడ బీటా అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంది, బీటా అనేది ఒక ఫ్యాక్టరు, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్ బీటా. అండ్ వాట్ ఈజ్ బీటా? బీటా ఈజ్, దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది చూడండి, ఇది పెద్ద ఫార్ములా. బీటా ఈజ్ 1.4 minus 0.076 into W by T into FI by FU into BS by LC. W అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ కదా, ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ కాబట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ లెంగ్త్, అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్ థిక్నెస్. FI FU మనకు తెలుసు. BS అంటే నేను ఫిగర్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు. LC అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ కనెక్షన్, లెంగ్త్ ఆఫ్ కనెక్షన్. దిస్ ఈజ్ బీటా and this beta value must be less than or equal to FU into gamma m0 by FY into gamma m1, this one. దీనికంటే ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలి. ఒకవేళ ఈ బీటా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీనికంటే ఎక్కువ వస్తే ఇదే తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ మినిమం వాల్యూ 0.7 కంటే తగ్గకూడదు. బీటా ఒకవేళ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.7 కంటే తక్కువ వస్తే 0.7 తీసుకోవాలా. నెక్స్ట్ దీనికంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, FU into gamma m0 by FI into gamma m1. సో బీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయటమే కాకుండా దాని మినిమం వాల్యూ, దాని మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఉండాలి. మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం. మినిమం ఈజ్ 0.7, మ్యాక్సిమం ఈజ్ దిస్ వన్. ఐ థింక్ ఇది 1.44 ఎంత వస్తుంది ఇది, ఎందుకంటే FU 410 తీసుకుంటాము, FI 250 తీసుకుంటాము, గామా m0 1.1, గామా m1 వచ్చి 1.25. ఐ థింక్ 1.44 ఎంత వస్తుంది ఇది. ఓకే, బీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా for TDN when angle section is used. System is very slow. Then third one, design strength due to block shear. ఇప్పుడు రెండు చూసాం. ఫస్ట్ది ఏంటి, ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్. సెకండ్ది ఏంటి, రప్చర్ అలాంగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్, అది నెట్ ఏరియా అన్నమాట, నెట్ సెక్షన్. మూడోది వచ్చి బ్లాక్ షియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ 2 plates హియర్, ఇదొక ప్లేటు, ఇదొక ప్లేటు, ఉదాహరణ పైన పెట్టి ల్యాప్ జాయింట్లు కనెక్ట్ చేసాము. ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ 4 bolts. సో ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి ఇక్కడ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఇట్లాగా, డ్యూ టు ఈల్డింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్. లేకపోతే ఈ బోల్ట్స్ గుండా టేర్ అవ్వచ్చు, చినిగిపోవచ్చు ఇక్కడ ప్లేటు. లేకపోతే ఇక్కడ సాగిపోవచ్చు, ఇక్కడ సాగిపోవచ్చు. లేకపోతే బోల్ట్స్లో గుండా చిరిగిపోవచ్చు.
లేకపోతే టేరింగ్ ఇలా కూడా జరగచ్చు, ఇలాగా వచ్చి ఇలా జరిగితే ఈ మొక్క సపరేట్గా, ఇదంతా మొక్క సపరేట్గా ఇటుపక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎట్లయినా జరగచ్చు. దిస్ ఈజ్ టేరింగ్. ఈ టేరింగ్లో దిస్ లైన్ 1, 2 and 3, 4, this tearing is due to shear, and 2, 3 tearing is due to tension. టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఇటుకు అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేది టేరింగ్ డ్యూ టు టెన్షన్. సో 2, 3 is that tearing due to tension, and 1, 2 and 3, 4 or 4, 3 is tearing due to shear. So it is combination of shearing and tearing, tension tearing and shear tearing combination. That's why it is called as block shear. సో ఇది చిరిగిపోతుంది, ఇలాగ చిరిగిపోతుంది, ఇలాగ చిరిగిపోతుంది. సో ఇలా చినిగిపోయినప్పుడు ఈ ముక్క అంతా దీని పోపడి వెళ్ళిపోతుంది, ఈ మిగిలిన ముక్క అంతా ఇటు వెళ్ళిపోతుంది. దట్ వే ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఫెయిల్. రకరకాలుగా ఫెయిల్ కావచ్చు బోల్ట్లు ఉన్నప్పుడు. అన్ని రకాలు మనం టెస్ట్ చేయాల్సిందే బ్లాక్ షియర్లో. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ టీడీబీ అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్, డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ డ్యూ టు ఇన్ బ్లాక్ షియర్. టీ అంటే టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్, డి అంటే డిజైన్, బి అంటే బ్లాక్ షియర్. టీడీబీ ఫస్ట్ టీడీజీ, రెండోది టీడీఎన్, మూడోది టీడీబీ, డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ బ్లాక్ షియర్ డ్యూ టు బ్లాక్ షియర్. And of course this is the formula. Clause number 6.4, this is clause number 6.4. TDB equal to this formula or this formula. So you have to calculate both the values, and the least value shall be taken as TDB. Okay, TDB equal to, this is the gross shearing area, this is net shearing area, and this is gross tension tearing area, and this is the net tension tearing area. V ante shearing, T ante tension, G stands for gross, N stands for net. నెట్ ఏరియా ఒకసారి, గ్రాస్ ఏరియా ఒకసారి వేస్తాము. మనం ఇందాక చూసాము ఫెయిల్యూర్ విల్ బి డ్యూ టు కాంబినేషన్ ఆఫ్ షియర్ టేరింగ్ అండ్ ఆల్సో టెన్షన్ టేరింగ్. షియర్ వల్ల టేర్ అవుతుంది కొంత దూరం టెన్షన్ వల్ల టేర్ అవుతుంది, రెండు కలిపి మొత్తంగా టేర్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల అంత టేర్ అయింది, దీనివల్ల అంత టేర్, దాని ఏరియా అంతా దీని ఏరియా అంతా. సో గ్రాస్ ఏరియా నెట్ ఏరియా రెండు వేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ షియర్లో వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ టైం కూడా చూసాం మనము బోల్ట్ ఉన్నప్పుడు √3 డివైడెడ్ బై √3 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది షియర్లో. అంటే స్ట్రెంగ్త్ని బాగా తగ్గించేస్తున్నాం డివైడెడ్ బై √3 వేసి షియర్ వచ్చినప్పుడే ఈ గామా కాకుండా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా √3 వస్తుంది. సో విల్ బి డివైడింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ విత్ √3 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షియర్. చూడండి ఇక్కడ అంతే, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. షియర్లోనే ఇది తీసుకుంటున్నాము ఈ జాగ్రత్త, ఎందుకని డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ. బికాజ్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ catastrophic failure, we have to avoid that. So for that reason we are decreasing the strength in shear by putting √3 in the denominator. √3 మనం డినామినేటర్లో వేసి స్ట్రెంగ్త్ని తగ్గిస్తున్నాము, ఎందుకంటే బికాజ్ ద షియర్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ catastrophic failure, so we have to avoid it. సో ఈ మూడు తీసుకొని, ఈ మూడిట్లో ఏది తక్కువ అయితే, మూడంటే ఏది, yielding of cross section TDG, rupture along critical cross section TDN, and strength due to block shear TDB. TDN, TDG, TDN, TDB మూడిట్లో ఏది తక్కువ అయితే that is the strength of the tension member.
See, this is a plate. ఇప్పుడు దీని డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత కనుక్కోవాలా. ఈ ప్లేట్లో లెంగ్త్ ఎంతో ఉంది, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో మనం, దిస్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ డైరెక్షన్, సో వీఆర్ అప్లయింగ్ టెన్సైల్ ఫోర్స్. అండ్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ ఇది. ఈ డైరెక్షన్లో దిస్ ఈజ్ 130 mm ఈజ్ విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఈజ్ 12 mm. ఓకేనా? సో విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ 130 mm, థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఈజ్ 12 mm. లెంగ్త్ ఎంతైనా ఉంటుంది, మనకు అనవసరం ఇక్కడ. సో ఈ ప్లేట్ ఇచ్చారు. ఈ ప్లేట్ ఏంటి, దీనికి 16 mm డయామీటర్ బోల్ట్స్ యూజ్ చేయడానికి వీలుగా దానికి హోల్స్ పెట్టారు, 4 హోల్స్ పెట్టినారు. 16 mm డయామీటర్ బోల్ట్స్ కోసము 4 హోల్స్ పెట్టినారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ 35 mm ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్. This is the gauge distance 60 mm and once again edge distance 35 plus 60 plus 35 130 mm సరిపోయింది. So 130 mm is width of the plate and thickness of plate is 12 mm. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినాడు. ఈ ప్లేట్కి 4 హోల్స్ పెట్టున్నాయి. దేనికోసం? 16 mm డయామీటర్ బోల్ట్స్ యూజ్ చేయడం కోసం. సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ ఇలా ఉంటే వాట్ ఈజ్ ద టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేట్? That is the question. మామూలు హోల్స్ పెట్టలేదనుకోండి, టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంటుంది? ఏరియా ఇంటూ స్ట్రెస్. ఏరియా అంటే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఎంత? 130 × 12 ఇంటూ FU రప్చర్ స్ట్రెస్ వేస్తాం, డివైడెడ్ బై గామా ఎమ్ అని వేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ దీస్ 3. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ప్లేట్ విల్ బి ద లీస్ట్ ఆఫ్ ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్, రప్చర్ అలాంగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. మూడు రకాలు ఉంటాయి. ఈ మూడిట్లో ఏది తక్కువ అయితే దట్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్. సో ఇట్ మే ఫెయిల్ ఇన్ ఈల్డింగ్ ఆర్ ఇట్ మే ఫెయిల్ బై రప్చర్. రప్చర్ ఎక్కడ జరగచ్చు? క్రిటికల్ సెక్షన్లో జరగచ్చు. ఈల్డింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్లో ఈల్డింగ్ ఉంటుంది. గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షను రప్చర్ కాల, టేర్ కాల, ఫెయిల్ కాల, బట్ ఈల్డ్ అయింది. అయినప్పటికీ అది ఫెయిల్యూర్ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే బోల్డ్ హోల్స్ గుండా రప్చర్ టేరింగ్ జరిగింది, దట్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్. బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే టేరింగ్ డ్యూ టు షియర్ ప్లస్ టేరింగ్ డ్యూ టు టెన్షన్ కాంబినేషన్, దట్ ఈజ్ బ్లాక్ షియర్. సో ఈ మూడిట్లో చెక్ చేసి ఈ మూడిట్లో ఏది తక్కువ అయితే దట్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. సో నేను ఇప్పుడు 3 వరుసగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఈల్డింగ్ ఆఫ్ గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ TDG = AG × FU by gamma AD. ఈల్డింగ్ కాబట్టి AG × FI by gamma m0. ఈల్డింగ్ FI ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ డివైడెడ్ బై FI ఈల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ వేసా కాబట్టి గామా m0 వేస్తున్నాను. సో AG గ్రాస్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా 130 × 12 విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఏరియా ఇంటూ FI అంటే 250 MPa మనకు తెలిసిందే. ఈల్డ్ స్ట్రెస్ వేసాం కాబట్టి పార్షియల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ 1.1 గామా m0. సో ఇది వేస్తే ఎంత వచ్చింది? 354 kN. అదర్వైజ్ 3,54,545 newtons or 354 kilonewtons. Gross area into stress, yield stress divided by factor of safety, partial safety factor. నెక్స్ట్ రప్చర్ అలాంగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఇక్కడ రప్చర్ ఎలా జరుగుతుంది? బోల్డ్ హోల్స్లో కూడా జరుగుతుంది. సో 0.9 × AN × FU by gamma m1. రప్చర్ అంటే ఫెయిల్యూర్ ఫర్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ కాదు, అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ వేసుకోవాలి రప్చర్. సో 0.9 × AN నెట్ ఏరియా ఎలా వస్తుంది? 130 ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. దానిలో రెండు హోల్స్ ఉన్నాయి. సో 2 హోల్స్ తీసేస్తున్నాను. 16 mm డయామీటర్ బోల్ట్స్ అన్నాడు కాబట్టి బోల్ట్ హోల్ డయామీటర్ ఎంత అవుతుంది? 16 + 2 18 mm అవుతుంది. సో 2 బోల్ట్ హోల్స్ తీసేసాను.
సో 130లో నుంచి 2 బోల్ట్ హోల్స్ తీసేస్తే దిస్ ఈజ్ ద నెట్ విడ్త్ వస్తుంది. టు 12 ఈజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. దిస్ ఈజ్ ఏఎన్. ఇందాక ఏజీ అంటే 130 × 12 వేసా సింపుల్గా గ్రాస్ ఏరియా. ఇప్పుడు నెట్ ఏరియా వేస్తున్నా అంటే హోల్ ఏరియా తీసేస్తున్నా. ఓకే, సో 130 - 2 × 18 2 హోల్స్ ఇంటూ 12 B × T. సో దిస్ ఈజ్ ఏరియా నెట్ ఏరియా ఇంటూ FU అంటే 410 డివైడెడ్ బై గామా M1 1.25. దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 332 kilonewtons. అంటే బోల్ట్ హోల్స్ లేని చోట ఈల్డ్ కావాలంటే ఇంత ఫోర్స్ కావాలా, 354 kilonewtons కావాలా. బోల్ట్ హోల్స్లో గుండా టేర్ కావాలంటే 332 kilonewtons సరిపోద్ది. అంటే బోల్ట్ హోల్స్లో 2 బోల్ట్ హోల్స్లో కూడా చిరిగిపోవటం అన్నమాట, ప్లేట్ చిరిగిపోవటం, టేరింగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్. హలో, ఎవరయ్యా? మస్తాన్ ఎవరో ఐడెంటిఫై చెయ్యి. Who is that? It's obvious, sir. And now let us go for the third one, block shear failure. So these are the formula for block shear failure. చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ప్లేట్ అండ్ దెర్ ఆర్ 4 బోల్ట్ హోల్స్. సో టేరింగ్ ఎలా జరగచ్చు హోల్స్లో గుండా. సో ఫస్ట్ ఇలాగా చిరిగిపోయి ఇలాగా, సో 2 ముక్కలు అయిపోతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద టేరింగ్ ప్లేన్. ఇలా చిరిగిపోవచ్చు, ఇలా చిరిగిపోయినప్పుడు ప్లేట్ 2 ముక్కలు అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ మోడ్. సో ద టేరింగ్ మే టేక్స్ ప్లేస్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇలా చిరిగిపోయినప్పుడు ప్లేట్ 2 ముక్కలు అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఫెయిల్యూర్. సో దిస్ టేరింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు షియర్ అండ్ దిస్ టేరింగ్ ఈజ్ డ్యూ టు టెన్షన్. దిస్ ఈజ్ టెన్షన్ ప్లేన్, దిస్ ఈజ్ షియర్ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇక్కడ V అంటే ఫార్ములాలో V స్టాండ్స్ ఫర్ షియర్, T స్టాండ్స్ ఫర్ టెన్షన్. సో AVG అంటే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్, ATG అంటే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్, AVN అంటే నెట్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్, నెట్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్. సో దెర్ ఆర్ 2 షియర్ ప్లేన్ అనేది ప్యారలల్ టు ద ఫోర్స్, టెన్షన్ ప్లేన్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫోర్స్. సో మొత్తం మీద ప్లేట్ ఇలాగ టేర్ అయిపోయింది. ఇలా టేర్ అయిపోయినప్పుడు ఇటొక ముక్క వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ టేరింగ్ జరగలేదు అనుకో, ఇక్కడ ఇదిగో ఈ చిన్న ముక్క, ఈ 35 mm టేరింగ్ జరగలేదు అనుకో, అప్పుడు ఫెయిల్ అయినట్ట కాదు, ముక్క ఇంకా అతుక్కొనే ఉంటుంది. సో ఈ చివరి నుంచి ఇలాగ వచ్చి ఈ చివరి దాకా కనుక టేర్ అయితే ఇదొక ముక్క 2 సపరేట్ ముక్కలు అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్. ఇట్లా టేర్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ షియర్ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు ద ఫోర్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ టెన్షన్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫోర్స్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు AVG గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్ కావాలా. సో దిస్ ఈజ్ షియర్ ప్లేన్, చూడండి ఎంత, దిస్ ఈజ్ 35 mm, దిస్ ఈజ్ 60 mm. ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినాడు ఆల్రెడీ. ఇది ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్, ఇదేమో పిచ్ డిస్టెన్స్. సో 35 + 60 95.
into thickness of plate 12. Into thickness of plate 12. So 35 plus 60 into 12. This is 1140 mm square. That is the gross area of shear plane. మరి అలాగే గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్, ఇది టెన్షన్ ప్లేన్ వచ్చి ఇది పర్పెండిక్యులర్ టు ద లోడ్ డైరెక్షన్. ఇది దీనిలో వన్స్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ గేజ్ డిస్టెన్స్ 60 ప్లస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ 35. సో 60 ప్లస్ 35 ఇంటూ 12 ఈజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. ఇది కూడా 1140 mm స్క్వేర్ 8 ఇంచ్. సో షియర్ ప్లేన్ గ్రాస్ ఏరియా కనుక్కున్నాము, అలాగే టెన్షన్ ప్లేన్ గ్రాస్ ఏరియా కనుక్కున్నాము. నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఏవిఎన్, నెట్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్ కనుక్కోవాలి. నెట్ ఏరియా అంటే ఏం చేస్తాము, గ్రాస్ ఏరియాలో నుంచి బోల్ట్ హోల్స్ తీసేస్తాం అంతే. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈ లైన్లో చూడండి ఎన్ని బోల్ట్ హోల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి బోల్ట్ హోల్స్ తరుణ్ ఈ లైన్లో, షియర్ ప్లేన్ లైన్లో? తరుణ్ ఉన్నావా? ఇది షియర్ ప్లేను. షియర్ ప్లేన్ 35 ప్లస్ 60 95. దీనిలో ఇప్పుడు నేను బోల్ట్ హోల్స్ తీసేసేయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2. ఎక్కడ 2 లేవు, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఒకటి ఉందా, ఇక్కడ మధ్యలో ఉందా? మధ్యలో ఒకటి ఉంది, ఈ చివరి సగమే ఉంది, ఎందుకంటే సెంటర్ లైన్ కదా నేను తీసుకున్నది. ఓకే సెంటర్ లైన్ తీసుకోవాలి. 60 అనేది ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్కి, సో సెంటర్ వరకే కాబట్టి ఓన్లీ రేడియస్ ఒకటే తీసేసేయాలా. సో ఇక్కడేమో 18 mm తీసేసేయాలా, ఇక్కడ వచ్చి 9 mm తీసేసేయాలా, అంటే సెంటర్ వరకే ఉంది. ఇక్కడ 60 అనేది ఎక్కడికి నేను మెజర్ చేసింది? సెంటర్ ఆఫ్ ది హోల్కే. సెంటర్ ఆఫ్ ది హోల్ కాబట్టి ఈ కొంచెం 9 mm పోతుంది మరి, ఒకవైపే పోతుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఫుల్, ఇక్కడ ఒక హాఫ్, 1.5 టైమ్స్. ఇసి 1.5 టైమ్స్ 18. ఇది పెద్దది తీసుకోండి, ఫిగర్ కాకపోతే మీకు కావాలంటే ఫిగరు పెద్దది తీసుకోండి. ఈ 60 mm అనేది ఈ బోల్ట్ హోల్ చివరి దాకా లేదు, బోల్ట్ హోల్ సెంటర్ వరకే 60 mm. సో దానిలో నుంచి ఈ కొంచెం ఒక రేడియస్ తీసేసేయాలా. ఒక రేడియస్ తీసేస్తే నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఫుల్ డయామీటర్ తీసేసేయాలా. సో 35 ప్లస్ 60 95లో నుంచి ఇక్కడ ఒక 18 తీసేసేయాలా, ఇక్కడ ఓన్లీ 9 తీసేసేయాలా. దట్స్ వాట్ ఐ పుట్ హియర్. దిస్ ఈజ్ నెట్ విడ్త్ వస్తుంది ఇంటూ థిక్నెస్ 12 వేస్తే దిస్ ఈజ్ ద నెట్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్. అలాగే నెట్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్ తీసుకోండి. నెట్ ఏరియా ఆఫ్ టెన్షన్ ప్లేన్లో 60 ప్లస్ 35 ఈజ్ టోటల్ లెంగ్త్. ఇక్కడ ఒక డయామీటర్, ఇక్కడ ఒక హోల్ డయామీటర్ తీసేసేయాలి, 18 తీసేసేయాలా. ఇక్కడ హాఫ్ ది హోల్ డయామీటర్ తీసేయాలి, సగమే తీసేయాలి, ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఉంది కాబట్టి. దట్స్ వాట్ ఐ పుట్ హియర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 816. Got it? ఎక్కడికి పోయింది ఇది?
So we have calculated the gross area of shear plane, net area of shear plane. Similarly, gross area of tension plane and net area of tension plane. Net area lo area diameter of the holes తీసేస్తున్నాం. Okay, then this is the formula. I am substituting in this formula. So I get I have two formula, 390 in the first formula 390 kilonewtons, and this is the second formula, and if I substitute in that I am getting 398 kilonewtons. If you have any doubts, you ask me. Krishna. No, sir. బోల్ట్ హోల్ ఎట్లా తీసేస్తున్నాను తెలిసింది కదా. ఎస్ సార్, అర్థమైంది సార్. అది షియర్ ప్లేన్. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ టేరింగ్. ఇందాక ఎలా టేర్ అయింది, ఇలాగ వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చి ఇట్లా చినిగిపోయింది. ఇందాక కిందకి ఇది కంటిన్యూ అయింది కిందకి. అలా కాకుండా ఇలా కూడా చినిగిపోవచ్చు. ఇలాగా సార్ This is the tearing. కర్సర్ కనపడడం లేదు సార్. ఇక్కడ బ్లాక్ అయితే గీస్తుంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద టేరింగ్. Black line indicates the tearing of plate. This is tearing of plate. So there are two shear planes and one tension plane. Black line కనబడుతుంది కదా కృష్ణ. ఎస్ సార్, కనిపిస్తుంది సార్. దిస్ ఈజ్ ద టేరింగ్. ఇలా టేర్ అయిపోయి రెండు ముక్కలు అయిపోతుంది ప్లేటు. సో దీనిలో రెండు లాంగ్ లెంగ్స్ ఉన్నాయి, లైన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ టూ ఆర్ షియర్ ప్లేన్స్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు లోడ్ చిన్నది వచ్చి ఇది టెన్షన్ ప్లేన్. సో రెండు షియర్ ప్లేన్లు ఒక టెన్షన్ ప్లేన్ ఉన్నాయి దీనిలో. సో మరి ఇప్పుడు ఏవీజీ గ్రాస్ ఏరియా ఆఫ్ షియర్ ప్లేన్ వచ్చి ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ 35 ఈజ్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ 60 ఈజ్ ద పిచ్ డిస్టెన్స్. సో 35 ప్లస్ 60 ఇంటూ 12 ఈజ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లేట్. సో పైన ఒకటి కింద ఒకటి రెండు షియర్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇంటూ 2 వేసాను, 2280 mm స్క్వేర్. మరి దీనిలో నెట్ ఏరియా కావాలి అంటే ఇక్కడ ఒక డయామీటర్ ఆఫ్ ది హోల్ తీసేసేయాలి మధ్యలో. ఈ చివరికి వచ్చేసరికి హాఫ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది హోల్ తీసేసేయాలి. సో దట్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్. ఇంటూ 12 వేస్తే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ వచ్చింది. ఇంటూ 2 ఈ సైడ్ ఒక షియర్ ప్లేను, ఈ సైడ్ ఒక షియర్ ప్లేను, రెండు షియర్ ప్లేన్లు ఉన్నాయి. సో 1632 mm square is the net area of shear plane. Next, gross area of tension plane. This is the tension plane. So this distance is 60 mm. ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్ 60 into 12. సో 720 mm square. దీనిలో నెట్ ఏరియా కావాలంటే ఈ 60లో ఇక్కడ హాఫ్ ది డయామీటర్, ఈ చివరి హాఫ్ ది డయామీటర్ రెండు హోల్స్కి తీసేస్తే ఐ గెట్ 504 mm square. So these are the net areas and gross areas. Then I am substituting in the formula TDB equal to so and so, TDB equal to so and so. So in this case it is 447 newtons and 441 newtons. సో రెండు మోడ్స్లో ఫెయిల్ అయింది బ్లాక్ షియర్. సో మొత్తం మీద టీడీబీ వాల్యూస్ 4 వచ్చినాయి. ఇందాక 2 వచ్చినాయి, ఇప్పుడు 2 వచ్చినాయి. ఈ 4గిట్లో ఏది లీస్ట్ అయితే దట్ ఈస్ టీడీబీ. మోడ్ 1లో 2 టీడీబీ వాల్యూస్ వచ్చినాయి, మోడ్ 2లో కూడా అలాగే 2 వచ్చినాయి వాల్యూస్. మొత్తం 4 వాల్యూస్ వచ్చినాయి టీడీబీ వాల్యూస్. డిజైన్ టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ డ్యూ టు బ్లాక్ షియర్. ఈ 4గిట్లో ఏది లీస్ట్ అయితే దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్.
టీడీబీ వాల్యూ అన్నమాట. సో ఇందాక 2 చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు 2 తక్కువ వచ్చినాయి. వీటిలో తక్కువ వచ్చి 441 కిలోమీటర్స్. సో దట్ ఈస్ టీడీబీ. మొత్తం మీద ప్లేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే టీడీజీ, టీడీఎన్, టీడీబీ ఈ మూడిట్లో మళ్ళీ ఏది తక్కువ అయితే అది. టీడీఎన్ తక్కువ ఉంది, దట్ ఈస్ 332 కిలోమీటర్స్. సో 332 కిలోమీటర్స్. సో 441 కిలోమీటర్స్ ఈస్ టీడీబీ. 441 కాదు, ఇక్కడ 390 వచ్చింది. 390 కిలోమీటర్స్ ఈస్ టీడీబీ. టీడీఎన్ వచ్చి 332 వచ్చింది. అలాగే టీడీజీ వచ్చి 354 వచ్చింది. సో అన్నిట్లోకి ఏది తక్కువ? 335, 354 ఫస్ట్ది, 332 సెకండ్ది, థర్డ్ది వచ్చి 390. కాబట్టి అన్నిటికంటే తక్కువ 332 కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్, which is governed by rupture along the critical section. Which is governed by rupture along critical section. సో బ్లాక్ షియర్ అప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎన్ని రకాలుగా ఫెయిల్ అవుతుందో అన్ని మోడ్లు గీసుకొని ప్రతి మోడ్కి యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద బ్లాక్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. ఫస్ట్ మోడ్లో ఇలా ఫెయిల్ అయింది, ఇలాగ ఫెయిల్ అయింది, ఇలాగా. ఓకే, అక్కడెక్కడో వచ్చిందా? So this is a second failure. This is the mode 1 failure. So tearing is taking place like this. So in this fashion the tearing takes place, and in second mode tearing takes place in this fashion. Tearing takes place in this fashion. ఇలాగా చిరిగిపోతుంది ప్లేటు సెకండ్ మోడ్. ఫస్ట్ మోడ్లో ఇలా చిరుగుతుంది అనుకుంటే దీని స్ట్రెంగ్త్ ఎంత, సెకండ్ మోడ్లో ఇలాగ చిరుగుతుంది అనుకుంటే ప్లేటు టేర్ అవుతుంది అనుకుంటే దీని స్ట్రెంగ్త్ ఎంత. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. ఇంకెలాగైనా టేర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి, చూడండి, చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇలాగ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ఇలాగ వచ్చి ఇలాగ వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా ఫెయిల్ కావచ్చు. సో ఇది ఇక్కడ టేర్ కాకుండా ఇట్లా టేర్ కావచ్చు, ఇట్లా టేర్ కావచ్చు. అంటే ఇది 35 mm, ఇది 35 mm, కాబట్టి రెండింటికి ఒకటే వస్తుంది, వాల్యూ ఒకటే వస్తుంది. లెంగ్త్ చూసుకోండి, ఓకేనా. అదొక మార్గం ఉంది. రకరకాల కాంబినేషన్లు యూ కెన్ సీ హౌ
the rupture may takes place along all four bolt holes. ఓకేనా. సో ఇలా ఫెయిల్ కావచ్చు, ఇలాగ టైర్ కావచ్చు, లేదంటే నేను చూపిస్తానండి. సో ఇలా ఫెయిల్ కావచ్చు, ఇలా చిరిగిపోవచ్చు, ఇలా చిరిగిపోయినా కూడా ఇదొక ముక్క ఇదొక ముక్క, రెండు ముక్కలు అయిపోతుంది. సో ఇలా కూడా ఫెయిల్ కావచ్చు. మీరు దీన్ని కూడా చెక్ చేసుకోవాలా. సో ఇలా ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ టెన్షన్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టెన్షన్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ షియర్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ ఒక షియర్ ప్లేన్ ఉంది, రెండు టెన్షన్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, రెండు టెన్షన్ ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. ఇలాగ కూడా ఫెయిల్ కావచ్చు. సో మీరు రకరకాల కాంబినేషన్లు అన్నీ చూసుకొని ఎలా ఫెయిల్ అవుతుందో చూసుకొని వాటన్నిటికీ మోడ్ 1, మోడ్ 2, మోడ్ 3 ఫెయిల్యూర్స్ అన్నీ వేసుకొని ప్రతి మోడ్కి కూడా యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టీడీబీ, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని వాటన్నిటిలోకి ఏజ్ లిస్ట్ అయితే దట్ ఈస్ టీడీబీ. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ మోడ్ని చెక్ చేయలేదు. నేను చెక్ చేసింది ఈ మోడ్ని చెక్ చేశాను, అలాగే ఈ మోడ్ని చెక్ చేశాను. బట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ క్యాలిక్యులేటెడ్, ఐ హ్యావ్ నాట్ చెక్డ్ దిస్ మోడ్. ఇలాగ టేర్ అయితే ఎంత టీడీబీ వస్తుందని నేను చెక్ చేయలేదు. మేబీ మీరు కూడా చెక్ చేయండి, మరి అది ఇందాక నేను చూడలేదు. ఓకే, లేకపోతే ఇంకొకలాగా కూడా కావచ్చు, ఇంకొక మోడ్ మేబీ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. In this fashion also can fail. You see, this is the another board. So ilaga tearing of plate may takes place in this fashion. సో ఇదొక ముక్క అవుతుంది, ఇదంతా ఒక ముక్క అవుతుంది. సో ఇలా కూడా ఫెయిల్ కావచ్చు బ్లాక్ షియర్లో. మరి దీనిలో దిస్ ఈజ్ వన్ టేరింగ్ టెన్షన్ ప్లేన్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ టెన్షన్ ప్లేన్, దిస్ ఈజ్ వన్ షియర్ ప్లేన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ షియర్ ప్లేన్. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ టీడీబీ. What is TDB? Like that for all combinations you can check and you can do. But I think for this and for this you get same, because this is 35 and this is also 35. So ilaga fail aina I think both are 35 distance only. This is 35 mm, this is also 35 mm. So I think there will be no difference. Anyhow you check. So finally, out of all these three modes, this is the least value. 332 kilometers is the least value. So that is the strength of the plate. So this is about the design strength of a plate, tensile strength of a plate. Tomorrow we shall see angle section. I think we shall stop here. It's already 5:40.